હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાવ આર યુ? કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે ગુજરાત બોર્ડનો લેક્ચર ઓર સિલેબસ આગળ વધવા માટે મળ્યા છીએ. સો ઇન ધી પ્રીવિયસ લેક્ચર વી હેવ ટુ સ્ટડી અબાઉટ ધી કુલમ્સ લો. ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ધી કુલમ્સ લો વી હેવ ટુ ઓલ્સો સ્ટડી અબાઉટ ધી મેની ચાર્જીસ ઓર n ચાર્જીસ arranged in the system. So how we find out the total force on one charge due to n charges, in short principle of superposition. Done. After that we have to calculate the example 1.6. It is the most important example for us. Same to same, right now we have to study about the example 1.7. Before we start the 1.7, first of all some of the topics we have to revise. For an example, Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. It is the Coulomb's law. Done. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. What is K? K is equal to, we have to put down each and every time 1 upon 4 pi epsilon 0. Done. For an example, we have to put down the two charges Q1 and Q2. Both the charges are positive. So that's why force on Q2 due to Q1, because positive charge છે તો repulsion થશે. So force on Q2 due to Q1, બે ચાર્જ છે ને એકબીજા નજીક આવશે કે દૂર જશે? Both the charges due to repulsion force far away from the each other. Done. So Q2 ચાર્જ આમ જશે और force on Q1 due to Q1 ચાર્જ આમ જશે. ડાયરેક્શન ઓફ ફોર્સ તમને ખબર પડવી જોઈએ, આ મેઇન પાર્ટ છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે બે ચાર્જ છે. ચાલો આ જ કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ આપણે એક્ઝામ્પલ 1.7માં કરવાના છીએ. હિયર આઈ હેવ અનધર ચાર્જ ઇઝ માઇનસ Q2. So both the charges, unlike charges, have been defined. So unlike charges, that means attractive force have been defined. So force on Q1 due to Q2 in that direction, same to same. Force on Q2 due to Q1 in that direction. Both the charges due to the attractive force near about to each other. Done. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. After that we have to study about the example 1.6. It is the right angle triangle. We know very well right angle triangle. Confirm. So in the right angle triangle, each and every angle of this corner is 60 degree. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. ઇટ ઇઝ ધી 60 ડિગ્રી. આ ભૂલાય નહીં કોઈ દિવસ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ઇક્વેશન. આ ચેપ્ટરનું ઇક્વેશન નથી, ઓલરેડી એ ઇક્વેશન આપણે વેક્ટરની અંદર ઓલરેડી મોશન ઇન પ્લેનની અંદર ભણી ગયા. વી હેવ ટુ સ્ટડી ધીસ ઇક્વેશન ઇન મોશન ઇન પ્લેન. એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ધેટ હેવ બીન ડિફાઇન એટ એ one particular point. For an example, in this point here is the two velocities v1 and v2. Both the velocities angle is theta. For an example, so at this P point, what is the resultant velocity equation? So resultant velocity equation, v is equal to under root v1 square plus v2 square plus 2v1 v2 cos theta. Remember this equation. V is equal to any physical property we have to define. Doesn't matter which physical property. All this vector physical property, here we have to define this equation. Here is the force. For an example, at this point we have to define the two forces, F1 and F2, and both the angle is theta. This force angle is theta. So here, what is the resultant force equation? Under root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. It is the resultant force equation. Theta is the angle between F1 and F2. આ મેઝર કરી લેવાનો. આ મેઝર કરી લેશો ને એટલે તમને આસાનીથી છે ને ફોર્સની વેલ્યુ તમને આસાનીથી મળી જશે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. કન્ફર્મ. ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ધીસ કન્સેપ્ટ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી એક્ઝામ્પલ 1.7. હિયર ઇઝ ધી ક્વેશ્ચન.
Consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle છે એના vertices ઉપર Q, Q and minus Q charges છે. Q, Q and minus Q charges છે shown in figure. What is the force on each charge? આ તમારા પાસે કંઈક ફિગર છે. Here is the right angle triangle. We have to put down here Q charge, here minus Q charge. We have to find out the each and every charge force. આપણે છે ને હર એક ચાર્જ ઉપરનો ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. ચાલો આ ચાર્જનો ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. આ ચાર્જ ઉપર કોણ ફોર્સ લગાડે? તો કે આ અને આ. તમે એમ કહો છો કે સર મારે આ ચાર્જ ઉપરનો ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, તો આની ઉપર ફોર્સ કોણ લગાડે? તો કે આ અને આ. ડન. આ બે ભેગા થાય આની ઉપર ફોર્સ લગાડે. ડાયરેક્શન આપણે નક્કી કરવાની છે. આજે આપણે એક્ઝામ્પલ 1.6ની અંદર જોયું હતું અને બધાના રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા હતા. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. હિયર રાઇટ એંગલ ટ્રાયેંગલ each and every side's measurement is L. બધા ચાર્જ જો એકબીજાથી કેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર છે જોઈ લ્યો જી. L ડિસ્ટન્સ ઉપર છે. ડિસ્ટન્સ સેમ છે. સો કુલમ્સ લો F is equal to K Q1 Q2 upon R square. સો R કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયો each and every time. Q1 Q2 ની વેલ્યુ જોવો તો each and every ચાર્જ જોવો જી. આ માઇનસ છે, આ પ્લસ છે. મેગ્નિટ્યુડ ઓફ each and every ચાર્જ ભલે માઇનસ છે પણ એનું મેગ્નિટ્યુડ તો ક્યુ જેટલું જ છે ને. સો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધીસ ચાર્જ ઓલ્સો સેમ. સો ફોર્સ ઓન ઈચ ચાર્જ રિમેઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ વિલ સેમ. ફોર્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ સેમ થયો, બટ ડાયરેક્શન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડાયરેક્શન, બીકોઝ માઇનસ ક્યુ પ્લસ ક્યુ એટ્રેક્શન પ્લસ ક્યુ ઇટ ઇઝ ધી રિપલ્ઝન. ડન. આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. ચલો આટલા કન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કરીને ઈચ એન્ડ એવરી ચાર્જ છે ને આપણે ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. સો હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી સોલ્યુશન રાઇટ નાવ. ચાલો ડન. આપણી પાસે કંઈક સોલ્યુશન છે. એક્ઝામ્પલ 1.7 રાઇટ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ ઈચ એન્ડ એવરી સાઇડ્સ મેઝરમેન્ટ ઇઝ L. ચાલો અહીંયા Q1 ચાર્જ છે એ Q જેટલો છે. Q2 ચાર્જ ઓલ્સો ડિફાઇન એઝ એ Q. Q3 ચાર્જ ઓલ્સો ડિફાઇન એઝ ધી માઇનસ Q. So here we have to define and find out each and every charge force. Each and every charge, આ બધા ચાર્જ ઉપર આપણે ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. ડન. સો લાઇન બાય લાઇન બધા ચાર્જ લેતા જઈએ આપણે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લઈએ Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q. આ રહ્યું. ચાલો ડન. Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q. આની ઉપરનો ટોટલ ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. ટોટલ ફોર્સ ડઝન્ટ મેટર. હવે જોવાનું સિસ્ટમની અંદર કેટલા ચાર્જ છે. સો સિસ્ટમની અંદર છે ને ઓલરેડી જોવા જઈએ તો 3 ચાર્જ છે. હિયર ઇઝ ધી 3 ચાર્જીસ. ડન. ક્યુ ક્યુ એન્ડ માઇનસ ક્યુ. આની ઉપરનો ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. એની સિવાયના કેટલા વધ્યા? સર એની સિવાયના 2 વધ્યા. એક આ વધ્યો અને એક આ વધ્યું. ડન. તો આ 2 ચાર્જીસ છે ને આની ઉપર ફોર્સ લગાડશે. ટોટલ ફોર્સ ઓન Q1 ડ્યુ ટુ Q2 એન્ડ Q3. આટલું કન્ફર્મ થઈ ગયું. Total force on Q1 is only due to Q2 and Q3. આ બેનું સમેશન કરી લ્યો ને એટલે તમને Q1 ઉપરનો ફોર્સ મળી જાય, કારણ કે સિસ્ટમની અંદર બીજા કંઈ ચાર્જીસ છે જ નહીં. Here is the only 3 charges and we have to find out one charge force due to 2 another charges. Confirm? ડાઉટ આમાં? હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં ડાયરેક્શન જોઈ લઈએ. ચાલો આ ચાર્જ અને આ ચાર્જ જોવો જી. આની ઉપરનો ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. આ 2 ચાર્જ કેવો છે? આ હવે આની ઉપર લગાડે છે ફોર્સ Q2. ડન. Q2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q છે, Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q છે. બોથ ચાર્જીસ આર પોઝિટિવ. સો સર પોઝિટિવ. ચાલો મગજ ચલાવવાનું ચાલુ કરી દો. પોઝિટિવ મીન્સ રિપલ્ઝન. સો Q2 ચાર્જીસ Q પર ફોર્સ લગાડે ને એના લીધે એની બાજુ ના આવે, આ બાજુ આવે ના આવે ને, બીકોઝ ઓફ રિપલ્ઝન થાય છે. સો બોથ ધી ચાર્જીસ આર ફાર અવે ફ્રોમ ઈચ અધર. સો ફોર્સ ઓન Q1 ડ્યુ ટુ Q2 ઇન ધેટ ડાયરેક્શન. આ ડાયરેક્શનમાં છે. જો મેં ડ્રો કરેલું છે F12. ડન. આ ડાયરેક્શનમાં લાગે છે. Q2 ચાર્જનો Q1 ચાર્જ ઉપરનો ફોર્સ કંઈક આ ડાયરેક્શનમાં છે. ઓકે ગુડ. સેમ ટુ સેમ આ ફોર્સ મળી ગયો. ચલો અહીંયા Q3 જુઓ. Q3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ Q એન્ડ Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q. બોથ ધી ચાર્જીસ આર unlike charges that means attractive force. So આ Q3 ના લીધે, આ Q3 છે એના લીધે Q1 ચાર્જીસ કઈ બાજુ જાય? એનાથી દૂર જાય કે ના નજીક જાય? નજીક જાય ને. સો
because attractive force, so they are near about to each other, so આનો ફોર્સ છે કંઈક આમ આવશે. ડન. સો Q1 ચાર્જ ઉપર સર કંઈક આવી રીતના ફોર્સ મળ્યો. એક ફોર્સ કંઈક આ રીતે છે, બીજો ફોર્સ કંઈક આ રીતે છે સર. તો એનો મિનિંગ એવો થઈ ગયો કે આ પોઈન્ટ પાસે તમારે એનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે કે ના કરવું પડે. આ બે વચ્ચેનો એંગલ કંઈક થીટા થયો, આ થીટા એંગલ છે, હા કે ના? થીટા એંગલ છે. આ અહીંયા તમારી પાસે ફોર્સ છે, અહીંયા તમારી પાસે ફોર્સ છે. એટલે Q1 ચાર્જનો રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ what is the resultant force on the charge Q1 due to Q2 and Q3? સો આપણી પાસે ઇક્વેશન છે ને, √a1² પ્લસ b² પ્લસ 2ab cos થીટા. સો સેમ ટુ સેમ ઇક્વેશન વી હેવ ટુ એપ્લાઇડ. ચાલો પહેલાં છે ને એ પહેલાં એક બે વસ્તુ છે ને નોટ કરી લઈ. આ બીને ડાયરેક્શન મળી ગઈ. ચાલો એ જ રીતે આની ડાયરેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. હવે પહેલાં ત્યાં Q1 ઉપર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, Q2 ઉપર ફાઇન્ડ આઉટ કરો. આ બે કેવા છે જુઓ તો, પોઝિટિવ. પોઝિટિવને લીધે Q1ના લીધે Q2 કઈ બાજુ જાય સર? આ બાજુ જાય. તો આનું જો રિઝલ્ટન્ટ એક આમ આવ્યું. Q3ને લીધે એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ છે કે નહીં? આ માઇનસ છે, આ પ્લસ છે. તો આ Q2 છે એ Q3ની નજીક જાય, નિયર અબાઉટ ટુ ઈચ અધર. સો એની પાસે કંઈક ફોર્સ આવી રીતના આવ્યા, તો એની રિઝલ્ટન્ટ કંઈક આમ આવે, આનું રિઝલ્ટન્ટ કંઈક આમ આવે. ડન. તમારે આ બધા ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. F1 અને F2 કીધો, અને લાસ્ટ F3. ચાલો F3 માઇનસ Q પ્લસ Q, આની પર ફોર્સ લગાડશે કે નહીં? Q3 ઉપર કોણ ફોર્સ લગાડે? Q1 એન્ડ Q2. Q1 એન્ડ Q3 જોજો અનલાઇક ચાર્જીસ છે, એના લીધે Q3 કઈ બાજુ જાય? નિયર અબાઉટ ટુ ઈચ અધર. અહીંયા Q3 એન્ડ Q2 જોવો તો અનલાઇક ચાર્જીસ છે. સો એના લીધે આ Q3 ચાર્જ કઈ બાજુ જશે? નિયર અબાઉટ ટુ ઈચ અધર. તો આ બે વચ્ચેનો એંગલ આમ થયો, કંઈક આવી રીતના સર રિઝલ્ટન્ટ મળ્યું તમને કે આ થીટા છે અને આનું રિઝલ્ટન્ટ કંઈક આવી રીતના મળે. આને તમે F3 કહો, તમારે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ડન. આટલું કન્ફર્મ થઈ ગયું? ચલો કે ગુડ. આટલું થઈ ગયું આપણી માટે. હવે જોઈએ સર મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી ચાર્જીસ. મેગ્નિટ્યુડ જો હજી બધા ચાર્જીસ પરના મેગ્નિટ્યુડ નહીં, આપણે ડાયરેક્શનની વાત કરી. મેગ્નિટ્યુડ જો બધા સેમ જ થાય. મેગ્નિટ્યુડની અંદર માઇનસ સાઇન છે ને એ કન્સિડર કરવાનું ના હોય. ચાલો આ બેનું મેગ્નિટ્યુડ જોવો તો, પછી આ બેનું મેગ્નિટ્યુડ જોવો, પછી આ બેનું મેગ્નિટ્યુડ જોવો. બરાબર છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ બેનું મેગ્નિટ્યુડ જોવો. ચાલો અહીંયા છે ને માઇનસ સાઇન કન્સિડર કરવાની થતી નથી. મેગ્નિટ્યુડ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે, અહીંયા Q ચાર્જ છે, અહીંયા Q ચાર્જ છે, બે વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે? L². આ બે ચાર્જ જુઓ, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે, અહીંયા Q છે, ઉપર Q છે, અપોન L² ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ. ડાયરેક્શન આપણે જોઈ લીધું. ડન. હવે ક્યાં બે ચાર્જ વધ્યા? આ બે ચાર્જ વધ્યા. તો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે Q અપોન L². બે બધા વચ્ચેનો એંગલ L. સર ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ બધા સેમ થયા, તો આપણે છે ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ લખી નાખ્યું. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4π ઓન ધી બિહાફ ઓફ K. We have to put down 1/4π0. So F is equal to 1/4π0 Q upon L². In terms of magnitude તમે કંઈક આ રીતે લખી શકો છો. આ સમજાઈ ગયું તમને બધાને? ચાલો ડન. હવે છે ને રિઝલ્ટન્ટ જોઈ. આ રિઝલ્ટન્ટ જોઈ છે. ચાલો આમ છે, આમ છે, આ બે વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થયો? થીટા. સર આ થીટા છે કેટલો? કારણ કે આપણે ઇક્વેશન છે ને આપણી પાસે અંડર રૂટ ઈચ એન્ડ એવરી ફોર્સ ઇઝ F. સો અંડર રૂટ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ F1² પ્લસ F² પ્લસ 2F1 F2 cos થીટા. ડન. હા કે ના? તો પ્રશ્ન એ છે કે સર આ એંગલ કેટલો થાય? ચાલો ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ છે અહીંયા, આ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ છે. આ બધા એંગલ કેટલા થાય? તો કે 60 ડિગ્રી થાય. સર થાય કે ના થાય? આ બધા 60 ડિગ્રી થાય. આ એંગલ 60 ડિગ્રી છે. તો મને એ કહો તો આ એંગલ કેટલો થાય? આ એંગલ ટોટલ એંગલ ઇઝ 180. આટલો એંગલ છે, આટલો એંગલ 60 છે. તો બાકી વધ્યો કેટલો એંગલ? આ એંગલ વધ્યો કે ના વધ્યો? એ જ મારે જોઈ છે. જો આ એંગલ વધ્યો 180 માઇનસ 60 કેટલો થાય? 120. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આ એંગલ છે ને એ 120 થયો. આ એંગલ કેટલો થયો? 120. સેમ ટુ સેમ આ એંગલ કેટલો થયો? 120. ને આ એંગલ કેટલો થયો? આ તો અંદરની બાજુનો એંગલ છે ને, ઇનસાઇડ એંગલ ઓફ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ. તો આ એંગલ કેટલો થયો? તો કે 60 ડિગ્રી. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. નોટ ધેટ મેં ફિગરની અંદર સ્ટાર્ટિંગમાં નહોતું લખ્યું, કારણ કે મારે સમજાવવું હતું કે આ એંગલ 120, આ એંગલ 120 અને આ એંગલ 60. સ્ટાર્ટિંગમાં લખી નાખત તો તમે આપણે ગોખી નાખીએ સર આ એંગલ 120. બટ હાઉ?
ધીસ એંગલ ઇઝ 120. ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ. આપણા માટે બહુ જ અગત્યનો પાર્ટ છે. ડન. સો હિયર ઇઝ ધી 120, હિયર ઇઝ ધી 120 એન્ડ 60. સો આનું રિઝલ્ટન્ટ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો ને ત્યારે એંગલ કેટલો મૂકવાનો? 120. આનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો ત્યારે એંગલ કેટલો મૂકવાનો? 120. સર આ બે તો સેમ જ થાય, કારણ કે જો ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે તો એનું રિઝલ્ટન્ટ મળે એ સેમ મળે, પણ ડાયરેક્શન જુદી જુદી હોય. જો આની ડાયરેક્શન આમ હશે, આની ડાયરેક્શન આમ હશે. હવે જ્યારે આનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો ત્યારે એંગલ કેટલો મૂકવાનો? 60. કન્ફર્મ? આટલું સમજાઈ ગયું? હવે કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખી, બીજું કંઈ કરવાનું નથી. હવે ઇઝી છે આપણી માટે. તો અહીંયા F1 એટલે સર આનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે. આ બે વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે? 120. ડન. સો એનું રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ બધા સેમ છે. √F1² પ્લસ F2² પ્લસ 2F1 F2 cos θ. બટ F1, F1, 2, F1, 3, F2, 3, F2, 1, F3, 1, F3, 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ બધાય બરાબર F છે, કારણ કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ all the forces are same, but direction is different because force is the vector physical property. કન્ફર્મ? આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં આવી ગઈ. એ વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે. સો ધેટ્સ વાય હિયર all the forces defined as a F. So F1 is equal to √F² plus F² plus 2FF cos 120. Cos 120 is -1/2. Cos 120 is -1/2. Put down. So 2 અહીંથી કેન્સલ થશે. બે 2 કેન્સલ થયા એટલે F² પ્લસ F². આ માઇનસ આગળ આવ્યું એટલે આવું રીતના કંઈક સ્ટેપ બન્યો. F² પ્લસ F² માઇનસ F². તો F² કેન્સલ, તો √F² આવ્યું, તો √F² નું અંડરરૂટ કરો એટલે F આવી જાય કે ના આવી જાય? હા સર, F આવી જાય. એટલે F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારા પાસે આન્સર શું આવ્યો? F. તો સેમ ટુ સેમ તમે એની પાસેનું F જ થાય કે ના થાય? એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની નીડ નથી, કારણ કે શું કામ? ઈચ એન્ડ એવરી ફોર્સ ઇઝ F. તો અહીંયા એનું ઇક્વેશન શું થાય? √F² પ્લસ F² ઓની જેમ જ થાય 2F² cos 120. cos 120 -1/2, 2 કેન્સલ થાય. રેડી? તો તમારા પાસે ઇક્વેશન શું બને? F² પ્લસ F² માઇનસ F². આ બે કેન્સલ થયા તો √F² કરો તો અહીંયા F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં ડાયરેક્ટ લખી જ નાખ્યું છે. કેલ્ક્યુલેશન કરવાની નીડ નથી. F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને F મળે. શું મળે? F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્સો ડિફાઇન એઝ F. કેલ્ક્યુલેશન કરો તો વેલ એન્ડ બેટર, ના કરો ડાયરેક્ટ લખી નાખો, કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલશે. ડન. સો હિયર લાસ્ટ. ચાલો, આ બીનું મળી ગયું સર, આનું મળી ગયું, આનું મળી ગયું. પ્રશ્ન આવ્યો આનો સર. ચાલો, આનો પ્રશ્ન આવ્યો. તો અહીંયા આ એંગલ કેટલો છે? તો આનું રિઝલ્ટન્ટ ગોતું ને ત્યારે એંગલ 120 નહીં મૂકવાનો. કેટલો મૂકવાનો? 60 ડિગ્રી મૂકવાનો. સો હિયર અહીંયા આપણે જો ઇક્વેશન મૂક્યું F3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ √F² પ્લસ F². આ જ ઇક્વેશન છે હા, બટ અહીંયા એંગલ 120 હતો ને અહીંયા કેટલો થઈ ગયો? 60 ડિગ્રી. F² પ્લસ F² પ્લસ 2FF cos 60. હજી એક વખત √F² પ્લસ F² પ્લસ 2FF cos 60. cos 60 મીન્સ 1/2 થાય. 2 કેન્સલ થયા તો અહીંયા તમારી પાસે ઇક્વેશન શું આવ્યું? √F² પ્લસ F² પ્લસ F². તો F² પ્લસ F² પ્લસ F² કેટલા થઈ જાય? √3F² થાય કે ના થાય? F² નો અંડરરૂટ કરો એટલે F થઈ જાય. એટલે અહીંયા વધ્યું શું? F3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3F. શું વધ્યું? √3F. એટલે તમને જો ત્રણેય ફોર્સ મળી ગયા, જો બોક્સ કરેલા છે. F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F મળ્યું, F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમને F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F મળ્યું, F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F મળ્યું, F3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? √3F. ડન. ત્રણેય ફોર્સ, ત્રણેય ચાર્જ હતા ને જી? હાજી, ત્રણેય ચાર્જ હતા ને? એના રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા. તો એ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા આપણે લોકોએ. ડન. આની ઉપર કોણ ફોર્સ લગાડતું હતું? તો કે સર આ બે. આની ઉપર કોણ ફોર્સ લગાડતું હતું? તો કે સર આ બે. આની ઉપર કોણ ફોર્સ લગાડતું હતું? તો કે સર આ બે. કન્ફર્મ? એટલી વસ્તુ થઈ ગઈ. સિસ્ટમની અંદર જેટલા ચાર્જ હોય ને એ બધા છે ને કોઈ એક ચાર્જ ઉપર ફોર્સ લગાડે. એનું તમારે રિઝલ્ટન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો એટલે તમને ફાઇનલી આન્સર મળે. કન્ફર્મ? ડાઉટ? Example 1.6 as well as 1.7, it is the most important part for us in terms of charge, in terms of vector, બધા concepts છે ને, all of the concept we are used right now
standard 11 and standard 12 both are combined, because vector is not only for the standard 11 chapter number 4, it is totally used in the standard 11 and standard 12. So vector concept you have to better and better you have to remember each and every equations, law of parallelogram, law of triangle, આ બધી વસ્તુ છે ને તમને બેઝિકલી તમારા માઇન્ડની અંદર છે ને હોવી જોઈએ. ડન હશે તો તમને કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં, સમમાં, ડાયરેક્ટલી યુઝ કરવામાં, એમસીક્યુમાં બધામાં છે ને ઉપયોગી થશે. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, કન્ફર્મ આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ડન, સરસ. ચાલો, આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટિંગ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સર આ તો ચેપ્ટરનું નામ છે ને, ઇટ ઇઝ ધી નેમ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ and field. It is the second part of this chapter. Electric charge જોયું આપણે, electric charge ડિટેલમાં જોયું. How to produce the electric charge, what is the induction process of this electric charge, what is the quantization process of the electric charge, what is the law of conservation on the basis of charge, and most important part is Coulomb's law. What is the force between two charges? How we calculate on the basis of the Coulomb's law, vector formation of the Coulomb's law. It is totally depend on the part 1, electric charge. Right now we have to study about the second part of this chapter is electric field. Most important part, electric field. What is the electric field? Before we start the electric field, let us consider our previous part revision. On the basis of the Coulomb's law જ આપણે છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સ્ટડી કરવાનું છે. ડન. સો લેટ અસ કન્સિડર હિયર, લેટ અસ કન્સિડર ધી પોઈન્ટ ચાર્જ ક્યુ. આ ફિગરને ડિફાઇન કરો. પોઈન્ટ ચાર્જ ક્યુ ઓન ધી ઓરિજિન. જો અહીંયા ક્યુ જેટલો ચાર્જ છે ને અહીંયા મૂક્યો છે ઓરિજિન ઉપર, દેખાય છે? હવે આ ઓરિજિનથી કંઈક આર ડિસ્ટન્સ ઉપર એટ એ પી પોઈન્ટ મેં સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ મૂક્યો. જો આ રહ્યો. ડન. અહીંયા બે ચાર્જ છે, એક ઓરિજિન ઉપર ચાર્જ છે ને એક આર ડિસ્ટન્સ ઉપર પી પોઈન્ટ છે, અહીંયા સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ છે. તો સર અમારું મગજ ચાલવા માંડ્યું, બે ચાર્જ છે, બે વચ્ચેનું કંઈક ડિસ્ટન્સ છે, તો ઓલરેડી એનો મિનિંગ એવો થઈ ગયો ને સર કે અહીંયા ફોર્સ ડેવલપ થાય ઓન ધી બેઝિસ ઓફ કુલમ્સ લો. આર યુ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર થવાનો જ છે ને ફોર્સ ડેવલપ. બે પોઝિટિવ ચાર્જ છે તો રિપલ્સિવ ફોર્સ ડઝન્ટ મીન હિયર ફોર્સ ઇઝ ડેવલપ, એટ્રેક્ટિવ ઓર રિપલ્સિવ, it is the second part. But here is that force have been developed in between two charges. કન્ફર્મ થઈ ગયું? આ ઇક્વેશન બનાવતા આવડે ને બધાને? ડન. અહીંયા જેટલા પણ ચાર્જીસ છે ને અહીંયા બે ચાર્જીસ છે, સિસ્ટમ ઓફ ટુ ચાર્જીસ. વી ઇઝીલી રાઇટ ડાઉન ઓન ધી બેસિસ ઓફ ધી કુલમ્સ લો. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Here is the capital Q and here is the small q. So that's why equation becomes F is equal to K capital Q small q upon R square. Done? Confirm? So question defines that. Sir આ બે ક્યાં ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટમાં છે? આ ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટમાં છે. ધારો કે આ ચાર્જને અહીંથી લઈ લ્યો સર, તો અહીંયા કંઈ છે અરાઉન્ડ ધી કેપિટલ ક્યુ કંઈ છે સર? આ ચાર્જને લઈ લો, જેવો ચાર્જ અહીંયા આવ્યો ને તો ફોર્સ ડેવલપ થયો. આ ચાર્જને અહીંથી અહીંયા લઈને અહીંયા મૂકી દો તો આ કંઈ ફોર્સ ડેવલપ થશે જ નહીં. પણ જેવો આ ચાર્જને મેં અહીંયા મૂક્યો એ ભેગો ફોર્સ ડેવલપ થયો સર. ધેર ઇઝ નથિંગ એટ એ પોઈન્ટ પી. તો હાઉ ડઝ એ ફોર્સ એક્ટ વેન વી પ્લેસ ધી ચાર્જ ક્યુ એટ એ પી? હાઉ? ઇટ ઇઝ ધી મેઇન ક્વેશ્ચન ફોર અસ. આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર ઓલરેડી ગ્રેવિટેશનમાં તમને મળી ગયો છે. હિયર ઇઝ ધી એમ માસ, here is the also m1 mass, here is the m2 mass. In between two masses force is developed, it is the gravitational force, but here is the no contact, physical contact between them. So આ બેની વચ્ચે કંઈક હશે ને તો ફોર્સ ડેવલપ થતો હશે. તો આ બેની વચ્ચે શું છે તો ફોર્સ ડેવલપ થાય છે? વોટ ઇઝ ધી એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ઇન બિટવીન અસ જે આપને દેખાતી નથી સર? ઇટ ઇઝ ટોટલ ઇમેજિનેશન પાર્ટ. સર આ બેની વચ્ચે કંઈક છે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ. એને તમે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ કહો છો. ઇટ ઇઝ ધી ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ. તો સેમ ટુ સેમ કન્સેપ્ટ સર અહીંયા લગાડો ને. અહીંયા તમારી પાસે કોઈ એક ચાર્જ ક્યુ છે, અહીંયા
સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ છે. આ બે વચ્ચે કોઈ ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ છે જ નહીં, તોય આ કેપિટલ ક્યુ ચાર્જ આની ઉપર ફોર્સ ડિફાઇન કરે છે. બીકોઝ હિયર ઇઝ ધી લાર્જ ચાર્જ, હિયર ઇઝ ધી સ્મોલ ચાર્જ. તો લાર્જ ચાર્જ છે સ્મોલ ચાર્જ ઉપર ફોર્સ એપ્લાય કરવાનો છે. હિયર ઇઝ ધી, આમ આપણે કન્ડિશન મૂકી દીધી, ક્યુ ઇઝ ગ્રેટર દેન ક્યુ, આમ મૂકી દીધી. તો આ ચાર્જના લીધે આ મૂવ થાય, પણ આ ચાર્જના લીધે આ મૂવ ના થાય, કારણ કે આ હેવી ચાર્જ છે. ડન. આ સ્મોલ ચાર્જીસ છે વેલ્યુ. ડન. તો આ જ મૂવ થશે, આ મૂવ થશે નહીં. સો હિયર આ બેની વચ્ચે કંઈક છે સર, કે જેના લીધે છે ને આની ઉપર ફોર્સ એપ્લાય કરે છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. એને તમે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બોલો છો. વિધાઉટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વી કેન નોટ ડિફાઇન ફોર્સ બિટવીન ટુ ચાર્જીસ. ફોર્સ આપને દેખાય છે સર, આ ચાર્જ છે ને અહીંથી આમ ગયો ને કે અહીંથી આમ ગયો, એ મને દેખાણો, પણ આ બેની વચ્ચે કંઈક છે. હિયર ઇઝ ધી સમથિંગ ઇન બિટવીન હિયર. It is known as the electric field. Due to electric field, this charge is repulsion or this charge is attraction. Attraction or repulsion force is on the basis of this electric field. So that's why electric field is the most important part for us. It is known as the, according to the charge Q, produce an electric field everywhere in the surrounding. આ જે ક્યુ ચાર્જ છે ને એના લીધે કંઈક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને ઓલ ઓવર ધી સરાઉન્ડિંગ કંઈક છે. હવે એવું નહીં કે આ પોઈન્ટ પી પાસે અહીંયા ક્યુ ચાર્જ મૂકો ને તો અહીંયા કંઈક એટ્રેક્ટ, અહીંયા ક્યુ ચાર્જ મૂકો ને તોય કંઈક ફોર્સ ડિફાઇન થાય, અહીંયા ક્યુ ચાર્જ મૂકો ને તોય ફોર્સ ડિફાઇન થાય. હિયર ઇઝ ધી સમથિંગ ઓન ધી સરાઉન્ડિંગ ડ્યુ ટુ ધી ચાર્જ ક્યુ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. અહીંયા કંઈક છે ક્યુ ચાર્જના લીધે, જેના લીધે છે ને ઓલ ઓવર સરાઉન્ડિંગમાં ફોર્સ ડિફાઇન થાય છે. So it is known as the electric field. It is total imagination. આપને કોઈ દિવસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ દેખાશે નહીં, બટ હિયર ઇઝ ધી પ્રેઝન્ટ. એ હાજર છે, એ પ્રેઝન્ટ છે ને એટલે જ ફોર્સ લાગે છે. જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્રેઝન્ટ નહીં હોય ને તો ફોર્સ નહીં લાગે. ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડન્સી ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. આપણે ઓલવેઝ આ જ ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડનો જે કન્સેપ્ટ હતો ને એ જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો કન્સેપ્ટ છે. ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ જે રીતના ટુ માસીસ વચ્ચે ડિફાઇન થાય છે એ જ રીતના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ટુ ચાર્જીસ વચ્ચે ડિફાઇન થાય છે. કન્ફર્મ? આ માઇન્ડમાં આવી ગયું. સો વોટ ઇઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓફ ધી ચાર્જ ક્યુ એટ એ ડિસ્ટન્સ પી? એટ એ આ ડિસ્ટન્સ, આ પી છે ને, પી પોઈન્ટ છે, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની વેલ્યુ કેટલી હોય? આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે. રિમેમ્બર ધીસ ઇક્વેશન. આ ક્યુ ચાર્જ છે એની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. ડન. બટ આ ડિસ્ટન્સ ઉપર પી પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલું હોય? તો કાર્યું E is equal to 4 pi epsilon 0 Q upon R square into R caret. આ વેક્ટર ફોર્મેશન છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ધી વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ધી વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ફોર અસ. એ આપણી પાસે વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે. ડન. સો ઇટ મીન્સ એની પાસે પોતાનું મેગ્નિટ્યુડ છે, એની પાસે એની ડાયરેક્શન પણ છે. સો હિયર E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square into R caret. આ શેનું ઇક્વેશન છે? આ ચાર્જ Q છે ને જે ઓરિજિન ઉપર હતો, એ સરાઉન્ડિંગની અંદર કોઈ પણ R ડિસ્ટન્સ ઉપર કેટલું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડેવલપ કરે તો કેટલું. ડન. સો એને ઇઝીલી યાદ રાખવું હોય તો આપણે એમ જ બોલીએ છીએ, ઓન ધી બિહાફ ઓફ 1/4 pi epsilon 0 we have to put down the K. So equation becomes E is equal to K Q upon R square into R caret. અહીંથી 1 point charge at a R distance. What is the value of the electric field? KQ upon R square. KQ upon R square. Most important formula. કોઈ પણ પોઈન્ટ ચાર્જ છે ને એનું R ડિસ્ટન્સ ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલું તો કેટલું? KQ upon R square. આટલું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. Remember this formula. Two formula here right now we have to study. Both two formula is very very important for us. First formula is Coulomb's law. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Second is the electric field due to the point charge. E is equal to KQ upon R square into R caret. આ શું તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. સો હિયર આપને ખબર છે વોટ ઇઝ ધી ફોર્સ ઇક્વેશન જે પહેલાં જોયું હતું, કે કેપિટલ ક્યુ સ્મોલ ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. હવે જાઓ તો અહીંયા મેં જો રાઉન્ડ કર્યો છે, આટલો પાર્ટ જો તો 1 ઓન ધી બિહાફ ઓફ કે શું મૂકી દીધું આપણે? 1/4 pi epsilon 0 ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. આ તો સર અહીંયા ઉપર જોવા જાવ ને
તો આ તો કંઈક છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ફોર્મ્યુલા થઈ. આટલો પાર્ટ તો 1/4πε0 Q/r². આ રહ્યો. તો આટલા પાર્ટની જગ્યાએ તમે ઈ મૂકી શકો કે ના મૂકી શકો? જો અહીંયા ક્યુ બાર એમને રહ્યો, સ્મોલ ક્યુ બાર. ડન. સો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ક્યુ. સો સેકન્ડ મિનિંગમાં તમે એને યાદ રાખવા માટે આમ કરી શકો છો, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ ઈ. ઇટ ઇઝ ધી ડાયરેક્ટ રિલેશન બિટવીન ધી ફોર્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. ઇટ ઇઝ ધી ડાયરેક્ટ રિલેશન બિટવીન ધી ફોર્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. એફ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ ઈ બીકોઝ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ. આનો આ જે ફોર્સ ઇક્વેશન છે ને એનું શું થાય મિનિંગ ખબર છે? કોઈ એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, ડઝન્ટ મેટર કઈ ડાયરેક્શનમાં છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર હું પોઈન્ટ ચાર્જ ક્યુને મૂકું ને તો આ ચાર્જ ઉપર લાગતું ફોર્સ કેટલું? તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ જેટલું. કેટલું ફોર્સ લાગે? એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઈ જેટલો. આનો મિનિંગ કોઈ પણ ડઝન્ટ મેટર આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કોનું છે, હાઉ ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ, ઇટ ડઝન્ટ મીન ફોર અસ. બટ અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને, હા છે. એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની અંદર મેં ચાર્જ ક્યુને મૂક્યો તો આ ચાર્જ ક્યુ ઉપર ડ્યુ ટુ ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કંઈક ફોર્સ ડિફાઇન થાય. કાં ચાર્જ આ ડાયરેક્શનમાં મોશનમાં, કાં ડાયરેક્શનમાં, ગમે ડાયરેક્શનમાં જઈ શકે છે. તો એની ઉપર લાગતો ફોર્સ કેટલો? તો કેટલો? ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ ઈ. ડન. થર્ડ ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ બનાવતા જજો. ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ. ડન. ન્યૂ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, અહીંયા નવી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી આવી ને. સો આપણા રૂલ મુજબ કોઈ પણ ગુજરાત બોર્ડની અંદર કે નીટની અંદર નવી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી આવે છે તો સર આપણે એનું એમએલટી ઇક્વેશન બનાવીએ છીએ અને એનો યુનિટ ડિફાઇન કરીએ છીએ. ચાલો ઈને હેડ કન્સિડર કરો તો અહીંયા ઈને હેડ કન્સિડર કરો તો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન ક્યુ થાય. આ લખ્યું મેં, દેખાય છે? ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ અપોન ક્યુ થાય કે ના થાય? એફ શેમાં હોય તો કે સર ન્યૂટનમાં હોય, ક્યુ શેમાં હોય તો કુલમમાં હોય. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ યુનિટ ઇઝ ન્યૂટન પર કુલમ્બ. શું છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો યુનિટ? ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂટન પર કુલમ. હું એમ કહીશ ને કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે તો અહીંયા વેલ્યુ આમ ડિફાઇન કરું, હિયર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વેલ્યુ ઇઝ 2 ન્યૂટન પર કુલમ. આ યુનિટ ઉપરથી આપણે ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. ચાલો યુનિટ ખબર પડી તો એનો મિનિંગ એવો થશે ને કે અહીંયા તમને એનું એમએલટી ઇક્વેશન બનશે ન્યૂટન કેજી મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. કુલમને આપણે ચેન્જ કર્યું હતું ને એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ. ચાલો ડન. એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ યાદ કરો જી. આપણે કેનો યુનિટ ડિફાઇન કર્યો હતો અને એનું એમએલટી ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું ત્યારે આ વસ્તુ મેં સમજાવી હતી. આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન ટી. સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઇન્ટુ ટી. ક્યુનો યુનિટ કુલમ, આઈ એમ્પિયર, ટી સેકન્ડ. સો કુલમ ઇઝ ઓન ધી બિહાફ ઓફ કુલમ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી પર્ટિક્યુલરલી એમએલટી ઇક્વેશન. ચાલો એમએલટી મૂકો જી. અહીંયા શું કીધું? કેજી મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો અહીંયા એમએલટી એમ લખી શકો M1 L1 T-2 ન્યૂટનનું એમએલટી મૂક્યું. એમ્પિયર ઇન્ટુ સેકન્ડનું શું મૂકી શકું? A1 T1. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. તો અહીંયા લખતા જાઓ M1 એમનમ, બીજું કે એમ છે નથી. L1 તો કે એમનમ. T-2 T આ 1 છે, ન્યુમેરેટરમાં જાય તો -1 થાય તો -2 -1 ઇટ ઇઝ -3. એને અહીંયા A1 છે, એ ન્યુમેરેટરમાં જાય તો શું થાય? A-1. તો અહીંયા તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇમેલ્ટી ઇક્વેશન M1 L1 T-3 A-1. It is the most important part for the ગુજકેટ ઓર સ્ટેટ બોર્ડ MCQ. સ્ટેટ બોર્ડના MCQની અંદર કોઈ પણ રીતે આ તમારી પાસેનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. આ શું તમે યાદ રાખજો. ડન? કન્ફર્મ? ચાલો હિયર રાઇટ નાવ ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ખબર પડી ગઈ? તમારા માઇન્ડની અંદર આવી ગયું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે શું? આખી વસ્તુ સમજાઈ ગઈ? કન્ફર્મ. ઓકે ગુડ. ડન. After that, we have to define the sum of the most important part on the basis of electric field. કેટલાક સ્ટેપ્સ છે જે યાદ રાખવા જેવા છે, જે સમજવા જેવા છે ફોર ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધી ફિલ્ડ. ચાલો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે કંઈક તમારી પાસે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ચાર્જ ક્યુ. અહીંયા ચાર્જ ક્યુ હતો ને, આ ચાર્જ ક્યુ at a point in a space may be defined at the force that a unit positive charge would experience if the place at that point. F ની ઇક્વેશન જોવો તો F is equal to K Q upon R square. આવું થાય કે ના થાય? હવે આ Q ની વેલ્યુ 1 લઈ લ્યો તો 1 કુલમ. તો સર ઇક્વેશન શું બન્યું? F is equal to K Q upon R square. આ તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન છે સર.
હું એમ કહી શકું ને કે આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ યુનિટ ચાર્જ ઉપર લાગતું ફોર્સ છે. ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ અપોન R સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ ધી ઓનલી ડિફાઇન એઝ ધી યુનિટ ચાર્જ ફોર્સ. કારણ કે અહીંયા સ્મોલ ક્યુ હતો ને એની વેલ્યુ આપણે લઈ લીધી શું 1 કુલમ. એ 1 કુલમ લઈ લો એટલે ઓટોમેટિકલી એનું ઇક્વેશન બની જાય KQ upon R square. Done. So that's why they have to define the force that a unit positive charge would experience if the place at the point. Maybe is the unit positive charge. Unit positive charge. It is the most important part. And second is charge Q is produced electric field is called as the source charge. આ જે અહીંયા હતો ને જે ચાર્જ એ સોર્સ ચાર્જ છે એના લીધે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ઓલ ધી ડાયરેક્શન. ડન. એન્ડ ધી ચાર્જ સ્મોલ ક્યુ ઇઝ કોલ્ડ ધી ટેસ્ટ ચાર્જ. એની ઉપર આપણે ટેસ્ટ કરીએ છીએ. અહીંયા છે ને ક્યુ ચાર્જ છે, આ સોર્સ છે, આના લીધે છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. અહીંયા આપણે કંઈક સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ મૂક્યો. ડન. એ ટેસ્ટ ચાર્જ છે, એને અહીંયા મૂકી શકો, અહીંયા મૂકી શકો, અહીંયા મૂકી શકો, પણ આ ચાર્જ તો ક્યાં રહીએ? ઓરિજિન ઉપર જ રહીએ. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ, આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. કઈ રીતના ચેન્જીસ થાય છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, કઈ રીતના કોણ સોર્સ ચાર્જ છે, કોણ ટેસ્ટ ચાર્જ છે. મેં અહીંયા છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ટેક્સ્ટ બુકમાં જોવા જાઉં ને તો છે ને ઓલરેડી બહુ લેન્ધી લખેલું છે. મેં એના શોર્ટ પોઈન્ટ્સ જે યાદ રાખવા જેવા છે, જે સમજવા જેવા છે એની નોટ બનાવેલી છે. એટલે તમે જો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી વાંચશો તો લેન્ધી છે, એને લખવા માટે તમે યુઝ કરો ને એક્ઝામમાં તો એ વેલિડ નથી. ડન. તો અહીંયા મેં છે ને એના પોઈન્ટ્સ લખી દીધા છે શોર્ટની અંદર, તમને સમજાઈ જશે. એટલું બધું હા વાંચવું ખરા, યુ ટુ રીડ, યુ ટુ મસ્ટ હેવ ટુ રીડ ઇન ધી ટેક્સ્ટ બુક સમજવા માટે. પણ ફોર ધી રિમેમ્બર તમને આ ખબર પડી જશે કે આ પીડીએફમાંથી તમે ઓલરેડી તમે જોઈ શકશો. લાસ્ટની અંદર લેક્ચર પૂરો થાય ને એટલે સ્લોલી છે ને હું આખી પીડીએફને સ્ક્રોલ કરીશ, એટલે તમે ઇઝીલી છે ને તમે લોકો છે ને આખા વિડીયોમાંથી જ છે ને પીડીએફને વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખતા જાજો. ડન. ઘણા સ્ટુડન્ટને ક્વેશ્ચન તો સર તમે ચાલુ ભણાવો છો એટલે ઉપર નીચે થતું હોય એટલે છે ને આપણે લખી ના શકીએ. સો ધેટ્સ વાય જ્યારે વિડીયો લેક્ચર્સ પૂરો થશે ને એટલે હું છે ને આખી પીડીએફને સ્લોલી સ્ક્રોલ કરીશ, એટલે તમે એ જે લાસ્ટ 10 મિનિટ્સ છે, લાસ્ટ 5 મિનિટ્સ છે જેમાં હું સ્ક્રોલ કરીશ એમાં વિડીયો છે ને પોઝ કરતા જાજો, એટલે આખી પીડીએફ તમે ઇઝીલી લખી શકશો. ડન. વી હેવ એ ઓપ્શન, આપણી પાસે ઓપ્શન છે જેથી કરીને તમે લોકો એ વસ્તુને લખી શકો છો. ડન. અત્યારે તમે છે ને આખો લેક્ચર પહેલાં સમજી લ્યો, થ્રુ આઉટ આખો લેક્ચર સમજી લ્યો, પછી તમે એને નિરાતે ધીમે ધીમે લખી લો સમજતા. ડન. વિડીયોનો એડવાન્ટેજ જ એ છે ને તમે ફોરવર્ડ ઓર બેકવર્ડ જઈને તમે છે ને કોઈ પણ ટોપિકને ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ્સ રિપીટેડ મોડની અંદર તમે વસ્તુ સમજી શકો છો. ઇટ ઇઝ ધી મેઇન એડવાન્ટેજ ફોર અસ. ડન. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ ખબર પડી ગઈ? ચલો ઓકે ગુડ. આફ્ટર દેટ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ E ડ્યુ ટુ Q is independent of the small q. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન છે E is equal to KQ upon R square. અહીંયા ક્યાંય સ્મોલ ક્યુ આવ્યો ના આવ્યો ને સર, એટલે જ એમ કીધું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ધી સ્મોલ ક્યુ. ધીસ બીકોઝ ઓફ F is proportional to Q. So F by Q ratio does not depend on Q. F by Q ratio, Fની ફોર્મ્યુલા ખબર છે? Fની ફોર્મ્યુલા કંઈક આવી હતી કે Q અપોન R સ્ક્વેર. અપોન અહીંયા Q છે તો Q કેન્સલ થઈ ગયા, તો વધ્યું શું કે કેપિટલ Q અપોન R સ્ક્વેર. એટલા માટે અહીંયા લખ્યું છે F બાય Q રેશિયો ડઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ધી સ્મોલ ક્યુ, કારણ કે સ્મોલ ક્યુ એફના જે ઇક્વેશનમાં હોય ને એ નીચેના સ્મોલ ક્યુ સાથે કેન્સલ થઈ જાય. સો ધેટ્સ વાય F by Q ratio does not depend on the small q. Done. સમજાઈ ગયું? આ સેકન્ડ પોઈન્ટ છે. The electric field E due to Q also depend on the space coordinate R. ચાલો જો તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન શું છે? E is equal to KQ upon R square. K is constant, Q is constant. આ કોઈ દિવસ ચેન્જ થાય? ના થાય ને? ચાર્જ કોઈ દિવસ ચેન્જ નહીં થાય. તો E is totally depend on the distance R. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. જેમ ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય ને એમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ થાય. જેટલા તમે ડિસ્ટન્સ ચેન્જ કરતા જાઓ ને, પહેલાં આ ડિસ્ટન્સ ઉપર હતા, ક્યુ છે પહેલાં આ ડિસ્ટન્સ ઉપર હતા, હવે કંઈક આ ડિસ્ટન્સ ઉપર વહી જાઓ તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ થઈ જશે. બિકોઝ આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી ડાયરેક્ટલી દેખાય છે E ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ 1 upon R સ્ક્વેર. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો.
confirm for the different position of the charge q all over the space we get the different value of the electric field કીધું ને અહીંયા તો પેલા ચાર્જ ક્યુ અહીંયા હતો, હવે અહીંયા સ્મોલ ક્યુ અહીંયા રાખો, સ્મોલ ક્યુ અહીંયા રાખો, સ્મોલ ક્યુ અહીંયા રાખો, તો ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ આ ક્યુના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ચેન્જ થયું, કારણ કે R1 ડિસ્ટન્સ થયું, R2 ડિસ્ટન્સ થયું, અહીંયા R3 ડિસ્ટન્સ થયું. ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ distance have been changed, so that's why electric field of the charge capital Q have been changed. Confirm? આ સમજાઈ ગયું? Done? ચાલો. After that the field exists at each and every point in that three-dimensional space. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કોઈ એક ચાર્જ ક્યુ અહીંયા મૂકો ને, ચાર્જ ક્યુ અહીંયા મૂકો તો એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને સ્પેસની અંદર 3 ડાયમેન્શનમાં, અહીંયા નોટની અંદર તો હું 2Dમાં ડિફાઇન કરી શકું. ડન, ઇટ મીન્સ 2 ડાયમેન્શનની અંદર જ ડિફાઇન કરી શકું. બટ સ્પેસમાં કોઈ એક ચાર્જ મૂકો ને, સ્પેસ તો 3 ડાયમેન્શન છે ને, એક્સ વાય એન્ડ ઝેડ, સ્પેસ તો 3 ડાયમેન્શનમાં છે. તો કોઈ પણ સ્પેસની અંદર ચાર્જ પુટ ડાઉન કર્યો હશે ને તો એનો મિનિંગ એવો થશે કે એ જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે 3 ડાયમેન્શન. ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિફાઇન્સ ઇન 3 ડાયમેન્શન, બટ ઇન ધી નોટબુક ફોર ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇન 2D. કન્ફર્મ? આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. નોટેડ ધીસ પોઈન્ટ્સ. આફ્ટર ધેટ થર્ડ પોઈન્ટ, ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. આનો યુઝ છે ને ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ સમ્સની અંદર ડિફાઇન કરવાનો છે. ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ MCQ પૂછાઈ શકે છે. નીડ બેઝિસ ઉપર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે કે ફોર એ પોઝિટિવ ચાર્જ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વિલ બી ડાયરેક્ટેડ રેડિયલી આઉટવર્ડ ફ્રોમ ધી ચાર્જ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ આવી રીતના છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે છે ને અહીંયા કોઈ એક કેપિટલ ક્યુ ચાર્જ છે, અહીંયા કેપિટલ ક્યુ ચાર્જ છે. ડન, ક્યુ ચાર્જ છે. જો એ પોઝિટિવ છે ને તો એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇન 3 ડાયમેન્શન રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઈડ હોય. આઉટવર્ડ સાઈડ રેડિયલી. સો રેડિયલી મિનિંગ શું? અહીંયા કોઈ એક સ્ફિયર ડિફાઇન કરો ને, સર્કલ ડિફાઇન કરો ને તો આ બધા એને રેડિયસ થાય. જોવો જી, આ બધી એની રેડિયસ થાય કે ના થાય? હજી એક વખત અહીંયા ક્યુ ચાર્જ ડિફાઇન કર્યો, રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઈડ. પોઝિટિવ ચાર્જનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઈડ ડિફાઇન થાય કે ના થાય? તો અહીંયા સર્કલ ડિફાઇન કરો, ઇમેજનરી સર્કલ છે, તો આ સર્કલના ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ ઉપર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું હશે? સેમ હશે. શું કામ? સર આ બધી વસ્તુ એની રેડિયસ થશે તો ઓલરેડી ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ ઓન ધીસ સર્કલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રિમેન સેમ ટુ સેમ when we have to define the negative charge, so its electric field is radially inward direction. આ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. મેં ફિગર ડ્રો કરવી હતી ને સમજાય એટલે મેં ડ્રો નથી કરી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિટેલમાં છે ને ડ્રો કરીને હું આપીશ પીડીએફની અંદર. ડન. સો ધેટ્સ વાય ઇટ્સ રેડિયલી ઇનવર્ડ સાઇડ. પોઝિટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ રેડિયલી ઇનવર્ડ સાઇડ. આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન છે બીકોઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ધી વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં કોઈ દિવસ. ડન, કન્ફર્મ. આ પોઈન્ટ નંબર 3 ઇટ ઇઝ ધી IMP પાર્ટ છે, અહીંયા લખી નાખજો IMP. ડન, ટેક્સ્ટ બુકમાં આ થર્ડ પોઈન્ટ જ છે. ડન, એ ટિક કરી રાખજો જો ટેક્સ્ટ બુકમાંથી રીડ કરતા હોય તો. આફ્ટર ધેટ ફોર્થ પોઈન્ટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. રિમેમ્બર મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધી ફોર્સ ઓન ચાર્જ ક્યુ ડ્યુ ટુ ચાર્જ ક્યુ. અહીંયા ચાર્જ હતા ને બે, આપણે ડિફાઇન કર્યા હતા ને, અહીંયા ક્યુ ચાર્જ હતો, અહીંયા સ્મોલ ક્યુ ચાર્જ હતો. એની ઉપરનો ફોર્સ છે ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓનલી ઓન ધી ડિસ્ટન્સ આર ઓફ ધી ચાર્જ ક્યુ. હા બરાબર જ ને, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર થાય કે નહીં? ફોર્સ કે ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, ક્યુ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, સ્મોલ ક્યુ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, બટ આર હેવ બીન ડિફરન્ટ. તમે જેમ ડિસ્ટન્સ સેમ કરતા જાઓ ને એમ ફોર્સની વેલ્યુ ચેન્જ થતી જાય. સો ધેટ્સ વાય ફોર્સ on the small q due to capital Q, it totally depends on the distance. Done. So charge q from the charge distance r of the charge q from the charge capital Q. Same to same, the magnitude of the electric field will also depends only on the distance r. અહીંયા છે ને સર, આની પહેલાં સમજાયું તો એ જ વસ્તુ રિપીટ થઈ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. K is constant, Q is constant. So electric field is totally depend on the distance R. Thus the distance from the charge Q of the magnitude its electric field is the same. So distance same છે ને, for an example distance same છે તો electric field same છે. distance બદલો, for an example અહીંયા છે કોઈ એક ચાર્જ ડિફાઇન કરી દો,
અહીંયા આ બધાય ડિસ્ટન્સ આની રેડિયસ થાય કે ના થાય? સો આ બધાય પોઈન્ટ પાસે છે ને ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ ઓન ધીસ સર્કલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રિમેઇન સેમ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રિમેઇન સેમ. વાય? Because distance of this point of the circles remains same, because totally distance is r, so each and every point on this circle electric fields remain same. આ વસ્તુ સમજો, આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. So that's why electric field has spherical symmetry. Spherical 3 ડાયમેન્શનમાં સર્કલ ના બને, 3 ડાયમેન્શનમાં શું બને? સ્ફિયર બને. જો આ વસ્તુ યાદ રાખજો. સમજવા માટે આપણે બોર્ડ ઉપર અને નોટબુક ઉપર આપણે 2D ની ડિફાઇન કરીએ છીએ. ડન. બટ હિયર ઇઝ ધી સ્ફિરિકલ જીઓમેટ્રી. સ્ફિરિકલ ઓલ 3 ડાયમેન્શન. ઇન ધી 3 ડાયમેન્શન each and every point is radius. ડન. 3 ડાયમેન્શનની અંદર સ્ફિયર બને, 2D ની અંદર સર્કલ બને. ડન. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. સો ઇટ ઇઝ ધી સ્ફિરિકલ સિમેટ્રી. ઇન ધી સ્ફિરિકલ કન્ડિશન યુ હેવ ટુ ચેન્જ ઓર યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. ડિસ્ટન્સ સેમ, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સેમ. Distance change, electric field change. It is the golden sentence for the electric field. Distance change, electric field change. Distance same, electric field same. Confirm? સમજાઈ ગયો એટલો? ડન? કન્ફર્મ? ચાલો હવે છે ને હું નિરાતે આખી પીડીએફને સ્ક્રોલ કરું છું અને સાથે સાથે બોલતો જાઉં છું જે આજે આપણે ભણ્યા અને આજે સમજ્યા જે વસ્તુને. ચાલો ડન. પહેલેથી સ્ટાર્ટિંગમાં વી હેવ ટુ ડિફાઇન એક્ઝામ્પલ 1.7. હોમવર્કની અંદર કંઈ ક્વેશ્ચન લખવાની નીડ નથી, ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન આપજો. તો હિયર ઇઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ ચાર્જ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ ચાર્જ એક્ઝામ્પલ 1.7 સોલ્યુશન. એક્ઝામ્પલ 1.7 સોલ્યુશન નિરાતે સ્ક્રોલ કરું છું. વિડીયો પોઝ કરતો આટલું લખી લો, પાછો આગળ વિડીયો ચલાવો, વિડીયો પોઝ કરો પછી લખી લો. બરાબર છે? અહીંયા ઓલ 3 ફોર્સિસ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F, F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F અને F3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3F. આપણી પાસે 3 ફોર્સિસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના હતા, એ આપને મળી ગયું. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી ફોર્સ. ડન. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ફોર્સ હિયર ઇઝ ધી નોન કોન્ટેક્ટ ઇન બિટવીન 2 ચાર્જીસ. સો બે ચાર્જીસની વચ્ચે કંઈક એવું છે કે જેના લીધે ફોર્સ ડિફાઇન થાય છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફોર્મ્યુલા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ અપોન R², ઓનલી પોઈન્ટ ચાર્જ ફોર્મ્યુલા. સો એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન સ્મોલ q ચાર્જ. સો એટ ધેટ ટાઈમ વોટ ઇઝ ધ ફોર્સ ઓન ધી સ્મોલ q? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ લર્નિંગ અબાઉટ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂટન પર કુલમ યુનિટ, MLT ઇક્વેશન ઓફ E. After that, some of the noted points, 4 points we have to define. Done. In the textbook also 4 points, but in the simple language and short. જેથી તમે એક્ઝામમાં લખી શકો છો એ રીતના મેં આ 4 પોઈન્ટ્સ લખેલા છે, એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ડન. નેક્સ્ટ સન્ડે આપણી ફિઝિક્સની એક્ઝામ છે. ડન. ફિઝિક્સની એક્ઝામની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 છે. સો ચેપ્ટર નંબર 1ની પ્રિપેરેશન કરજો. હજી અમુક લોકોના હોમવર્ક નથી પહોંચ્યા. ડન. પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ બી સિરિયસ ડુઈંગ યોર હોમવર્ક. ડન. આ સિચ્યુએશન જ એવી છે જ્યાં આપણે ઘરે બેસીને આપણે છે ને એજ્યુકેશન લેવાનું છે. જો તમે સિરિયસ નહીં બનો, બિકોઝ ધીસ યર ઇઝ યોર કેરિયર યર. હા, અહીંથી તમે તમારું કેરિયર બનાવો છો. જો તમે સિરિયસ નહીં થાઓ, કારણ કે આ સમય જ એવો છે કે આપણે ટેકનોલોજી, થ્રુ ધી ટેકનોલોજી વી આર કનેક્ટેડ. હા, લાઈવ તો મળી નથી શકતા. સો બી સિરિયસ. હોમવર્ક મને બધા છે ને આજના લેક્ચરની અંદર એક્ઝામ્પલ 1.7 છે, બધા મને મારા નંબર ઉપર સેન્ડ કરજો. કાંઈ પણ ક્વેરી લાગે તો તમે મને કોલ પણ કરી શકો છો ઓર મેસેજ પણ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. સ્ટે હોમ, સ્ટે હેલ્ધી.